কৃষি দর্শন অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমরা কৃষি দর্শন অনুষ্ঠানে যেমন প্রতিদিন কৃষকদের তারা কি করে ভালো করে চাষবাস করবেন এই সমস্ত খবরাখবর তুলে ধরি, তেমনিভাবেই কিন্তু যেখানে যখন কৃষি বিষয়ক আলোচনা চক্র হয় তখন কৃষি দর্শনের ক্যামেরা নিয়ে আমরা সেখানে পৌঁছে যাই। আজকেও সেরকমই কিন্তু CWSS এর 6ষ্ঠ সম্মেলনে আমরা পৌঁছে গিয়েছি। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কনভেনশন সেন্টার রয়েছে, ফার্মার্স একাডেমিক সেন্টার রয়েছে সেই হলে, এবং সেখান থেকে আমরা সরাসরি আপনাদের কাছে তুলে ধরব এখানকার কনভেনশনে কনফারেন্সে যে সমস্ত আলোচনা হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ একটি প্রতিবেদন। As you know, that we are celebrating the 50 years of Golden Jubilee of Bihanchandra Krishi Vishwavidyalaya. And I think this is the first international conference of the eve of this Golden Jubilee year of BCKB we are celebrating, and special thanks to CWSS organizer. And really we are hopeful to continue this type of program continuously around the year at BCKB. This is the very right time they chosen that one, the topic of that today's seminar, the 3-day seminar, based on the farmers, whatever the agriculture innovation and the natural farming. But just months back, you know, the India hold the G20 meet. There is a narration of that. We are the same platform, one family, one problem. And I think today, across the world, we have gathered here in the one stage, in the one room, with the same problem. One problem, and we have to give the one solution we have to give to the farmers. Because of that, you know, main target is that food security as well as the nutritional security. Since you know earth is heating, you know that everyone is the temperature is increasing, erratic rainfall. As you observed today, the morning the heavy rain here is unfortunate. Now it is sunny. Population is increasing. Our food demand is increasing. But land is decreasing, cultivable land is decreasing due to the rapid urbanization, and as well as inputs, due to the huge inputs in the soil is degrading. The topic as the agriculture innovations for sustainable development with focus on natural farming is very pertinent, very timely. Especially if you see the government of India and the donors, a lot of pressures coming from every walk of life on the natural farming, and a number of other similar words that's going around, like regenerative agriculture, organic agriculture, natural farming is all is broadly sister branches of the same where we are thinking of, and that's a very timely also. And definitely the sustainable development is required. Again, we have to put the both lens, the soil degradation, the environmental, the climate resilience, all are very important. On the other hand, the increasing population, the burgeoning world population keep getting the higher goals for the food production, and then the changing food habits also of the world population, increasing world population, that's making things really difficult. We are in 21st century, but few figures I will tell you. Still, more than 700 million people go hungry every day.
These are very disturbing figures, 700 million. In 1960s, when the Green Revolution happened, at that time also about 800 million people were hungry. We have made a lot of progress, but the absolute number is still very large. 700 million mean 1 person out of 10 don't have enough food. Same number of people, they still live in extreme poverty. Less than 2.15 US dollar a day. So I think this is one thing. Food security or enough food is one thing, but we are also struggling with the issue of triple hunger, hidden hunger, right? So 140 million children less than age of 5, they are stunted. 45 million children less than 5-year age are wasted. 39 million children less than 5-year age are overweight. Not only one issue is enough, less food for people, they go hungry, but another issue, 200 billion adults, they are overweight, and more than 700 million people are obese. So these are another issue we're facing, right? More than 500 million girls and women, they are facing with problem of anemia, and 540 million people facing the problem of diabetes, and many million people facing issue of micronutrients, vitamin A deficiency. So, I mean, these are disturbing figures. Despite we have made a lot of progress. So, food security is one, but equally important is nutritional security. So the weeds are getting more and more problematic, and now with climate change, for example, more high temperatures, more flooding, more humidity, is that going to make these weeds more problematic or not? So that is one of the research focus we have. So we're looking at that. One of the projects is looking at rice. So again, it's wheat science. So we are mainly focusing on weedy rice to see how weedy rice becomes more problematic in the presence of heat, for example. So rice is grown mainly in the southern regions of the US. We're trying to see with increase in the temperature, is weedy rice going to become more problematic? Is that going to be more weedy in terms of its traits? Does it start producing more seeds? Is it going to have more enhanced seed shattering? So all of those are the things that we're looking at. Now, in terms of organic farming, we are trying to come up with new strategies to manage weeds. So, for example, we're looking at soil steaming. So it's as simple as it sounds, basically steaming the soil. And in doing so, you're going to be getting rid of all the wheat seeds in the soil seed bank. So that's one of the strategies. We're also incorporating that with cover crops. So we're going to grow cover crops in the winter and then steam the soil, and then that hopefully eliminates most of the weeds present in the soil seed bank. আমরা আমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি CWSS এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক রতিকান্ত ঘোষকে। তার মুখ থেকে আমরা শুনে নেব এই সম্মেলন সম্পর্কে বেশ কিছু কথা। আমাদের এই সোসাইটি, এটা একটা একাডেমিক সোসাইটি, এবং এই যে ক্রপ অ্যান্ড উইড সায়েন্স সোসাইটি, পুরো নাম আমরা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা সবাই এখন জেনে গেছে, এবং এটা ভারতবর্ষ ছাড়িয়েও ইন্টারন্যাশনালি এখন সবাই জানে বা চেনে আমাদের এই সোসাইটিকে। আমরা এই সোসাইটির তরফ থেকে বিভিন্ন ধরনের কনফারেন্স করি, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, অ্যানুয়াল বা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বা কৃষকদের জন্য আমরা ট্রেনিং প্রোগ্রাম করি কোনো ভালো ইস্যুতে, বা আমরা এই সোসাইটির তরফ থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের কৃষকদের অ্যাওয়ার্ড দিই। আমরা বিভিন্ন যেসব বিজ্ঞানীরা যারা কৃষি বিজ্ঞানী, তাদের ঘরেও আমরা অ্যাওয়ার্ড দিই।
আমরা প্রথম শুরু করেছিলাম এই সোসাইটি 2005 সালে, সেখানে 2004 সালে আমরা রেজিস্ট্রেশন করি এবং 2005 সালে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স আমরা করি কলকাতায়। এটা আমাদের 6th ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স এবং এটার বেসিক যে সাবজেক্টটা, সেই সাবজেক্টটা হচ্ছে ন্যাচারাল ফার্মিংয়ের উপর, যে ন্যাচারাল ফার্মিংকে বেস করে কেন আমরা এই হঠাৎ টপিকটা চয়েস করলাম। আমাদের ভারতবর্ষে যদি আমরা পুরো এগ্রিকালচার কৃষি ব্যাপারটা যদি একটু দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে আমরা যখন প্রথম ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছিল, তখন আমরা যে কৃষিটা করতাম সেটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব যে ইনপুট, সেই ইনপুটগুলোকে কাজে লাগিয়ে, যেমন আমরা গোবর সার করতাম, যেমন আমরা নিম তেল ব্যবহার করতাম পোকা মারার জন্যে। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন 1964 সালের পর গ্রিন রেভলিউশন শুরু হলো, বা তারপর আস্তে আস্তে আরও বিভিন্ন রেভলিউশন শুরু হয়েছিল, তখন আমরা এই জৈব যে আমাদের পদার্থগুলো যেগুলো ব্যবহার করতাম জমিতে, সেখান থেকে আমরা সরে গিয়ে আমরা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করতে শুরু করলাম। এবং এই রাসায়নিক পদার্থের বেশিরভাগই কিন্তু আমাদের বাইরে থেকে আনতে হতো, আমাদের নিজস্ব বলে প্রোডাক্ট কিছু ছিল না। আমরা সব কিছুই বাইরে থেকে আনতাম, মলিকুলটা এনে এখানে খালি সিসি আমরা এই করতাম, যেটা কন্টিনিউয়াস চলতে চলতে দেখা গেল যে একটা সময় এলো যে সময়ে আমাদের ভারতবর্ষের যে উর্বর জমি, শস্য শ্যামলা জমি, আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সেখানে উর্বরতা কমতে শুরু করলো। আমাদের জলের ক্রাইসিস এমনভাবে শুরু হয়ে গেল যে আমরা আর কয়েক বছর পরে আমাদের যে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন তারা বলেই দিয়েছে 60 বছর পরে আমাদের জলের প্রচণ্ডতম ক্রাইসিস হবে, এবং তখন এই খাবার জল কোথা থেকে পাওয়া যাবে সেটাও চিন্তার বিষয়। এই সমস্ত ব্যাপারগুলো দেখি সমস্ত গভর্নমেন্টই, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এবং ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য সমস্ত দেশ, তারা কিন্তু ধীরে ধীরে অর্গানিক ফার্মিং, জৈব চাষের দিকে আস্তে আস্তে টার্ন করতে লাগলো। এবং আমাদের পার্টিকুলারলি আমাদের ইন্ডিয়াও ন্যাচারাল ফার্মিংয়ের দিকে যেতে শুরু করলো। এবং এই জন্যে এখন যে টার্মটা আমরা ইউজ করি, যে আমরা প্রথমে লেইসা করেছিলাম, তারপরে হেইয়া করেছিলাম, এখন আমরা করছি লেইসা, মানে লো এক্সটার্নাল ইনপুট সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার। এই যে সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার, এটার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের ফলন কোনো সময় কিন্তু কমবে না, আমরা প্রোডাক্টিভিটি ফলন ক্রপের এমনভাবে করব যে আমরা ধীরে ধীরে এটা বাড়তে থাকবে। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার অবশ্যই আছে, আমাদের কৃষি প্রথমে আমাদের যখন কৃষি মন্ত্রক তৈরি হয়েছিল সেটা ছিল শুধুমাত্র এগ্রিকালচার নিয়ে, কিন্তু এখন এগ্রিকালচার অ্যান্ড অ্যালাইড সেক্টরস, মানে এগ্রিকালচারের সঙ্গে মাছ থেকে আরম্ভ করে অন্য সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু আস্তে আস্তে এর ভেতর জড়িয়ে পড়েছে। তাই আমাদের কৃষি ডেভেলপমেন্ট মানেই হচ্ছে আমরা তার সঙ্গে কিন্তু যেমন গরুর, যেমন মুরগি, এর বিভিন্ন যেসব জিনিসগুলো সেগুলোকেও আমরা এখানে সার হিসেবে ব্যবহার করছি। সুতরাং আমরা আবার ধীরে ধীরে কিন্তু ফিরে যাচ্ছি যে আমাদের এই ন্যাচারাল ফার্মিংয়ে আবার আমরা জমির উর্বরতা ধীরে ধীরে তৈরি করব, যেটা আমাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মাটিতে কেঁচোর পরিমাণ কমে যাচ্ছিল, সেটাকে আবার সঠিকভাবে বাড়িয়ে আমাদের উৎপাদন যাতে আমাদের ভালো হয়। এই সম্মেলনে অনেক বিদেশি প্রতিনিধিরাও এসেছিলেন। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে আমি পেয়ে গিয়েছি বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি অধ্যাপককে, অধ্যাপক বিনয় কুমার চক্রবর্তী। এখন শুনে নেব তিনি কি বলছেন। অ্যাকচুয়ালি ক্রপ অ্যান্ড উইড সায়েন্স সোসাইটি একটি আন্তর্জাতিক অর্গানাইজেশন। আমি বাংলাদেশি প্রতিনিধি হিসাবে কেন আমি এটার সাথে যুক্ত হলাম, আমাদের জনসংখ্যা স্ফীতিটা অনেক বেশি বিশ্বে। এখন যদিও ভারতের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি, সেই সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের যেটুকু স্থলভূমি আছে সেই তার থেকে জনসংখ্যার পরিমাণ কিন্তু অনেক বেশি। 17 কোটি জনসংখ্যা কাগজে কলমে আছে। তো এই 17 কোটি জনসংখ্যার মুখে যদি ভাত দিতে হয়, তাহলে আমার যে পরিমাণ ভূমি আছে বা স্থলভাগ আছে, যে পরিমাণ কৃষি জমি আছে, সেটা নর্মাল প্রোডাকশানে যদি থাকি, তাহলে আমরা কখনো ডায়েটারি ডিমান্ড যেটা মিট আপ করতে পারবো না। সেইটাকে সামনে রেখেই কিন্তু আমরা
কৃষি সেক্টরে যেমন ধান উৎপাদন শস্য উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তেমনি আমরা ফিশারিজ সেক্টরে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে পেরেছি। গত 4 বছর ধরে আমরা মৎস্যতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। লাইফস্টকের কিছু অংশে, যেমন লাইফস্টকের কিছু সেক্টরে আমরা সম্পূর্ণ। এগ্রিকালচারে ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ধরনের অনেকগুলো সেক্টরে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছি। এইগুলো শুধু পেরেছি আমাদের টেকনোলজিগুলো ডেভেলপ করে। এখন এই বিশ্বায়নে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, আমি একটা জার্নালে পেয়েছি ইন্ডিয়ার পাঞ্জাবের কৃষকরা বেশি ক্যান্সারে এফেক্টেড হয়, আমি পেয়েছি। এখন বিষয়টা হলো কি, যে কৃষি সেক্টরের বিপুল পরিমাণ পেস্টিসাইড ব্যবহার করার ফলে, শুধু পেস্টিসাইড নয়, ইনঅর্গানিক ফার্টিলাইজার ব্যবহার করার ফলে যে আমাদের যে প্রোডাকশনটা আসছে, সেই প্রোডাকশনের সাথেই সম্পর্কিত কিছু কিছু রাসায়নিক যৌগ মানুষের দেহে চলে যায়। আর এই যে আনিউজ যৌগগুলো জলে মিশে যায়। জলে মিশে কোথায় যাচ্ছে? নদীতে যাচ্ছে, বিভিন্ন জলাশয়ে যাচ্ছে। জলাশয়ে যাওয়ার পরে অ্যাকোয়াটিক অর্গানিজম, যেটা জলজ যে সমস্ত প্রাণী আছে, সেই প্রাণী এগুলো শুষে নেয় বা প্রাণীর দেহে সেটা সঞ্চালিত হয়, সেইগুলো আবার মানুষে খায়। এই যে মানুষ ডাইরেক্ট এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট প্লাস বা জলজ প্রাণীর প্রোডাক্ট খেয়ে মানুষ কিন্তু আসলে ধীরে ধীরে অসুস্থতার দিকে যাচ্ছে। এবং এর ফলেই কিন্তু বাংলাদেশে প্রচুর ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। কাজেই আমাদের সেই অবস্থা থেকে ফিরে পেতে হলে আমাদের অর্গানিক ফার্মিং, ন্যাচারাল ফার্মিংয়ের দিকে যেতে হবে। কৃষিকে টেকসই করতে গেলে ফসলের সুরক্ষা কিন্তু অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, এবং এই সম্মেলনেও সেটা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হলো। এই ফসলের সুরক্ষা নিয়ে যিনি দৈনন্দিন কাজ করছেন, আমার সঙ্গে সেরকমই একজন সহযোগী অধ্যাপক রয়েছেন, অধ্যাপক কুশল রায়। তার সঙ্গে একটু কথা বলে নেব এই বিষয় নিয়ে। আগামী 3 দিন ধরে আমাদের এই কর্মশালা চলবে, এবং দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় যে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চলছে সেগুলো এখানে প্রদর্শিত হবে, এবং এদের মধ্যে থেকে যে বিশেষ প্রযুক্তি যেগুলো আদতে মাঠে আমরা ব্যবহার করতে পারবো, সেগুলো আগামী দিনে যারা জানবেন দেখবেন তারা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করবেন আশা করি। হ্যাঁ, এটি ঠিক যে আমরা শুধুমাত্র ন্যাচারাল ফার্মিং দিয়ে হয়তো আমাদের যে পরিমাণ জনসংখ্যা তাদের সবার আহার যোগাতে পারবো না, কিন্তু আমাদের কৃষি বাস্তুতন্ত্রের কথা মাথায় রেখে, আগামী প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে আমাদের কিন্তু একদিন ধীরে ধীরে এখানে শিফট করতেই হবে, আমাদের সেই পথ নিতে হবে। CWSS এর এই সম্মেলনে কিন্তু অন্যতম প্রতিনিধি হচ্ছে কৃষক বন্ধুরা। তাদের মুখ থেকেই এই সম্মেলন সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতার কথা একটু শুনে নেব। আপনার নামটা যদি একটু শুরুতে বলেন। আমার নামটা হচ্ছে সুখদেব নাথ। আমি সাউথ চব্বিশ পরগনা সুন্দরবন সাগর ব্লক থেকে এসেছি। আমাদের একটি সোসাইটিও আছে, সাগর কৃষ্ণনগর স্বামী বিবেকানন্দ ইউথ কালচারাল সোসাইটি। আমরা সাগরে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে এবং গ্রুপভাবে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সিট বিভিন্নভাবে তাদেরকে উপকৃত করা হয়, এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এবং অন্যান্য কৃষি আধিকারিকদের সহযোগিতা নিয়ে। CWSS এর এই সম্মেলনে যেমন কৃষি বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন, কৃষি বিজ্ঞানীরা রয়েছেন, কৃষক বন্ধুরা রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন এখানকার গবেষণার কাজে যারা যুক্ত ছাত্র এবং ছাত্রীরা। আমরা এই 6th ইন্টারন্যাশনাল CWSS এর কনফারেন্সে যে এসেছি, এটা একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি কনফারেন্স চলছে, যেখানে বিভিন্ন রকম সাবজেক্ট, এগ্রিকালচারের যেমন প্ল্যান্ট প্রোটেকশন হোক, ক্রপ প্রোডাকশন হোক, বিভিন্ন রকম সাবজেক্টের ওপর ওরাল এবং পোস্টার প্রেজেন্টেশন হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এটা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, এখানে বিভিন্ন জায়গার বিজ্ঞানীরা আসতে পারছেন এবং তাদের প্রেজেন্টেশন, তাদের স্পিচও আমরা শুনতে পাচ্ছি, যার জন্য ওনাদের দেশের জ্ঞান আমরা নিতে পারছি, এবং আমাদের দেশেরও একটা জ্ঞানের আদান প্রদান খুব সুষ্ঠুভাবে এখানে সম্ভব হচ্ছে। এই কনফারেন্সটা ভবিষ্যতের যে কৃষি গবেষণা, সেটা আমাদের রাজ্য হোক, আমাদের দেশ কিংবা গোটা পৃথিবীরই যে কৃষি গবেষণায় অনেকটা আমাদের রাস্তা এগিয়ে দেবে। 3 দিন ব্যাপী এই যে কৃষি এবং কৃষি বিষয়ক সম্মেলন চলছে, আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি সেই সম্মেলনের অন্যতম সংগঠক এবং এই সোসাইটির সম্পাদক অসিত কুমার বসুকে। তার মুখ থেকে শুনে নেব এই সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত কথা।
আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের স্ট্রেস, রোগ পোকা এবং বিভিন্ন ধরনের এই যে আমরা বায়োটিক অ্যাবায়োটিক বলি, সেটা হচ্ছে যে টেম্পারেচার, বিভিন্ন ধরনের জলবায়ুর যে পরিবর্তন ঘটছে, এটা আজকে জলবায়ুর পরিবর্তন এখন এক্সট্রিম পর্যায়ে চলে গেছে। এই জায়গাগুলো কিভাবে ম্যানেজ করা হবে এবং সেইগুলো ম্যানেজ করে আমরা বলি এনভায়রনমেন্ট রিজাইলেন্ট প্রোগ্রাম, অর্থাৎ সময়োপযোগী বর্তমানে যে আমাদের জলবায়ু আবহাওয়ার যে পরিবর্তন হচ্ছে তার সঙ্গে দ্রুত গতিতে পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের, বিশেষত যারা নাকি বিভিন্ন ধরনের এই ফসলের বিভিন্ন ধরনের জাতি ভ্যারাইটি তারা বের করতে পারেন। কেন এটা বের করতে পারেন? আপনারা জানেন যে অনেক ভ্যারাইটি আছে যেগুলো একটু বেশি টেম্পারেচার পেলে সেগুলো কিন্তু গ্রোথটা খুব সিমিটেড হয়ে যায়। সেই সীমিত গ্রোথ নিয়ে তার ফলন আমরা আশা করতে পারি না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই যে টেম্পারেচার, সেই প্রতিকূল অবস্থার উপযোগী কিছু যদি ভ্যারাইটি উদ্ভাবন করা যায় সেইটা, এবং এই টাস্কটা আমাদের সাধারণ যারা লোক আছেন ব্রিডিংয়ের উপলক্ষে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বলি, হ্যাঁ, গবেষণা করে যারা আমাদের নতুন নতুন জাতের উদ্ভাবন করেন তাদের আগিয়ে আসতে হবে। সেই আগিয়ে আসাটা কিন্তু এতদিন পর্যন্ত যেটা হয়েছিল তার চেয়ে একটু ভিন্নতর। এতদিন যেটা হয়েছে আমাদের পপুলেশন বাড়ছে, তাদেরকে ফিড করাতে হবে, খাওয়াতে হবে, প্রচুর পরিমাণে ফলন বাড়িয়ে শুধুমাত্র পরিমাণ, আমরা কোয়ান্টিটি বলি, পরিমাণ বাড়াও বললে হবে না। এমন লোক বাড়ছে, পপুলেশন বাড়ছে, তাদের কত পরিমাণ আমরা দেবো, কত বাড়াবো? ল্যান্ড লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে আরবানাইজেশন হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, সেজন্য জমি সীমিত। আমাদের এই সীমিত জমির মধ্যে প্রত্যেকটি জনসাধারণকে যাতে আমরা খাবারটা তুলে দিতে পারি এই চিন্তাভাবনা করবে। এর মেন কম্পোনেন্ট হিসেবে কাজ করে আমাদের যারা ফার্মিং কমিউনিটি তার সদস্যরা, অর্থাৎ আমাদের চাষি ভাইয়েরা। সেই চাষি ভাইদের কাছে যদি আমরা বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি, বিভিন্ন ধরনের জাতের নতুন নতুন জাত আমরা সেখানে হাজির করতে পারি, তাহলেই কি না এইটা কিছুটা ক্ষেত্রে সম্ভব হবে। আমরা শুধু ধানের ফলন করলে হবে না, আগে যেটা আমাদের 250 গ্রাম চালের ভাত খেতেন চাষিরা, বা আমাদের মধ্যেও অনেকে আছেন, সেইটা যদি 50 গ্রাম চালের ভাত খাই এবং সেম পরিমাণ কি মোর দ্যান দ্যাট, তার চেয়ে বেশি আমরা নিউট্রিশন সাপ্লাই করতে পারি, সেই দিকে এইটাকে আমরা বলছি গুণগত মানের বৃদ্ধি করা। এই গুণগত মানের বৃদ্ধি করা, এটা হচ্ছে আমাদের আজকের দিনের চ্যালেঞ্জ। অধ্যাপক কৌশিক ব্রহ্মচারী, CWSS এর এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং সংগঠক। এবার তার মুখ থেকেই শুনে নেব এই সম্মেলন সম্পর্কে তার ভাবনাগুলো ঠিক কী কী। ক্রপ অ্যান্ড উইট সায়েন্স সোসাইটি, এটা একটা যেমন সংগঠন শুনলে কেমন মনে হয় যে এরা কি করে, এটা বাস্তবে হচ্ছে একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক সোসাইটি। অর্থাৎ এদের মূল কাজ হচ্ছে কৃষি বিজ্ঞান সংক্রান্ত এবং কৃষি সংক্রান্ত যে আরও বিষয়গুলো আছে, বিভিন্ন প্রকৌশল, অর্থাৎ কৃষির সাথে আমরা তো এখন শুধুমাত্র গাছপালার চাষকে কৃষি বলি না, সঙ্গে মাছ, হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া, একই সঙ্গে এমনকি সাবসিডিয়ারি পার্টে যেগুলো হাতের কাজ যারা করছে তাদেরগুলো আমাদের এর মধ্যে ঢুকে যায় এখন কৃষির মধ্যে আওতায়। অর্থাৎ এইসব বিষয়ে গোটা দেশে এবং দেশের বিভিন্ন দেশের বাইরে যারা এসব কাজকর্ম করছেন বিজ্ঞানী, তাদেরই এরকম একটা সংগঠন, এবং তারা কিন্তু সরাসরিভাবে এই সংগঠনের তারা সদস্য, এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় যা কাজকর্ম হচ্ছে সেই সব কাজকর্মগুলোকে এই ইন্টারন্যাশনাল যে ফোরাম, ইন্টারন্যাশনাল যে সেমিনার, সেখানে এসে তারা এখানে তাদের মানে বক্তব্য পেশ করছেন কিছু কিছু গবেষণাপত্রের মাধ্যমে। এই সোসাইটি যে দীর্ঘদিনের যে কর্মশালা, কর্মকাণ্ড, তার সঙ্গে যেটা একটা অন্য অনেক সোসাইটি থেকে যেটা পার্থক্য, আমরা কিন্তু কৃষকদেরকে জুড়তে পেরেছি। বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে জুড়তে পেরেছি, অর্থাৎ বাডিং যারা সায়েন্টিস্ট, অর্থাৎ যারা একদম কুড়ি বিজ্ঞানী যারা, এবং তার সাথে যারা কৃষক, যারা সরাসরি কৃষি, যেটা আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে কৃষি বিজ্ঞান পড়ে এক শ্রেণী আর প্র্যাকটিস করে আরেক শ্রেণী। একজন ডাক্তারের সঙ্গে যেটা পার্থক্য, ডাক্তার পড়ে এবং সে তার পেশায় থেকে সেই বিজ্ঞানটা ফলায়, এখানে আমরা পড়ি আর কৃষকরা করে। তো এই কৃষকদেরকেও আমরা জুড়তে পেরেছি। এই জায়গাটা থেকেই কিন্তু আমাদের যে সাকসেস বা আমাদের যে এই বিপুল সংখ্যক সদস্য এবং তার জন্য যে সবার সাড়া, বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, চাষিদেরকে কোথাও কখনো পার্থেনিয়াম নিয়ে, কখনো কোভিডের সময়, যে বিভিন্ন সময় যে এই ধরনের যে সোশ্যাল বা সামাজিক কাজগুলো কিন্তু এই সোসাইটি করে থাকে। আজকে আমরা যে দিনে দাঁড়িয়ে আছি সেই দিন কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু প্রফেসর স্বামীনাথন নেই,
যার জন্য বারবার এই প্রোগ্রামের প্রথম থেকেই বারবার আমাদের মনে তার কথা ভেসে আসে। এবং উনি একটা সময় এই গ্রিন রেভলিউশন অর্থাৎ সবুজ বিপ্লব নিয়ে বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন এবং উনি কিন্তু প্রচুর অ্যাওয়ার্ডে মানে ভূষিত লোক। তার থেকেও বড় কথা, উনি মানে বয়সের শেষ মানে মৃত্যুর বেশ কিছু বছর আগে থেকে, কয়েক দশক আগে থেকে কিন্তু বারবার করে উনি সর্বত্র এখানে এসেও বলে গেছেন যে আমাদের আবার কিন্তু পুরনোতে ফিরতে হবে, সাবেকি জায়গায় ফিরতে হবে, টেকসই জায়গায় ফিরতে হবে। আমরা কৃষি বিজ্ঞানকে ফলিত করতে গিয়ে এমন জায়গায় নিয়ে গেছি যে আমরা প্রকৃতিকে সংহার করে ফেলেছি এবং সেটা অনেকটা হয়তো ইচ্ছাকৃত, জেনে শুনে ভুল, মানে জেনে শুনে বিষ পানের মতো, যে আমার প্রচুর বিপুল জনরাশিকে খাওয়াতে হবে এবং সেই খাওয়ার সবার মুখে তুলে দিতে গেলে আমাদের আরও ফলন চাই, আরও অনেক ফলন করতে গেলে অনেক জল চাই, অনেক সার চাই, অনেক পোকামাকড় মারার ওষুধ চাই। অর্থাৎ এইগুলো করতে গিয়ে দেখা গেল শেষে মাটি বন্ধা হচ্ছে, বিভিন্ন জৈব বৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। স্বামীনাথন কিন্তু এই জায়গাটায় বারবার করে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জায়গায় জোর দিয়েছেন যে কৃষি করো, কিন্তু কৃষিকে মানে কৃষি করতে গিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করো না। অর্থাৎ এইটা দিয়েই বোধহয় আমাদের মনে হয় এই CWSS এর যে থিম আজকে তার সঙ্গে মিলছে, সাস্টেনেবল অর্থাৎ টেকসই কৃষির সাথে কিন্তু এই ভাবনা চিন্তা আমরা এইখানে একটা যুগলবন্দি করাতে পারলাম। বিশ্বজুড়ে কৃষিক্ষেত্রে কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তন, ক্ষুধার সংকট এবং জৈব কৃষি কি করে আরও বেশি বাড়িয়ে তোলা যায়, এটা কিন্তু কৃষি বিজ্ঞানীদের এখন অন্যতম একটা চর্চার বিষয়। আজকে এখানে মানে এই সম্মেলনে, CWSS এর সম্মেলনে এসে এই কথাটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল যে আগামী দিনের বাস্তুতন্ত্র রক্ষার দিকে তাকিয়ে এবং আগামী প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে কৃষির অভিমুখটা ঠিক কোন দিকে রাখতে হবে, অর্থাৎ ন্যাচারাল ফার্মিংয়ের দিকে আমাদের সকলকে এগিয়ে যেতে হবে। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत।